Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce Management and IT Rajkot Saurashtra University. Today is the lecture number 2 BBA SEM 2 subject 19 BBA Z203. It's your subject code 19 BBA 203. And all of you know we were started our first unit in offline session, determinants. In the division B we were completed our 5 method, and in the division A we were completed in our 3 method in offline session. So in these situations we are converted into offline to online. Then we start here the method number 4. In the previous lecture we discussed about the method number 4, one question. Today we continue about method number 4 when the different varieties of the question in the 3 questions given in Cramer's method. All of you know in this chapter we are covered these points: definitions, order 2 by 2 and 3 by 3, Cramer's rule, 2 and 3 variables are given, properties of determinant and examples. And in the last lecture we discussed about the method number 4, Cramer's method, when the 3 equations are given. All of you know in the last previous lecture we solve 3 equations one by one. First of all we find the dx, then dy, then dz, and the last we will find the value of d, and then after we compare one by one, so you get it the answer of x, y and z respectively. Okay, today we discuss only for 2 questions for when the varieties of this type of method. Like that, this second question number we taking Saurashtra University 1998 paper. Suppose if the questions was given in this way: 3 by x minus 4 by y minus 2 by z is equal to 1. It is your first equation. The second equation was 1 upon x plus 2 upon y plus 1 upon z is equal to 2. And the third equation was given 2 upon x plus 5 upon y minus 2 upon z is equal to 3. All of you know when the given 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, then you suppose one thing. For example, in these questions we are suppose 1 upon x is equal to a, then 1 upon y is equal to b, then 1 upon z is equal to c. Suppose you assume these 3 value: 1 upon x is equal to a, 1 upon y is equal to b, and 1 upon z is equal to c. Okay, when this type of assumptions, then putting the first equations 3 upon x ની જગ્યાએ શું લખવાનું થશે? તો here our new equation is 3a minus 4b minus 2c minus 1 is equal to 0. All of you know always equal to 0. So minus 1 ને ટ્રાન્સફર કરશું એટલે minus 1 થશે. In the second equation 1 upon x means only a plus 2 upon y means 2b plus 1 upon z means c, then minus 2 is equal to 0. And the last point 2 upon x means 2a plus 5 upon y means 5b, then 2 upon z means 2c, then minus 3 is equal to 0. So here your question was transferred in our new 3 equations like that: 3a minus 4b minus 2c minus 1 is equal to 0.
The second equation was a plus 2b plus c minus 2 is equal to 0. And third equation 2a plus 5b minus 2c minus 3 is equal to 0. તો હવે આપણે શું કરવાનું, આના ઉપરથી જે આપણે ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા, આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે, આ સેકન્ડ ઇક્વેશન છે, આ થર્ડ ઇક્વેશન છે, તો તમે ક્વેશ્ચન આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા. a અપોન dA is equal to minus b upon dB is equal to c upon dC is equal to minus 1 upon d. તો આ પ્રમાણે તમારે ક્વેશ્ચનનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે, જે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને એક્સપ્લેન કરેલું જ છે. ડીએનો મતલબ થાય એ સિવાયના કોફિશિયન્ટ. ડીએનો મતલબ શું થશે? એ સિવાયના કોફિશિયન્ટ. તો અહીંયા હું તમને ડીએનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઉં છું. એ સિવાયના કોફિશિયન્ટમાં શું આવશે? -4 -2 -1. સેકન્ડ 2 1 -2. થર્ડ રો 5 -2 and -3. આ તમારો આન્સર થયો ડીએ. પછી એનું તમને સોલ્યુશન આવડે જ છે. મેથડ નંબર 2માં આપણે બોથ ક્લાસમાં કમ્પ્લીટ કરેલી છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પછી એવી રીતે ડીબી બને. સપોઝ ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો બી સિવાયના કોફિશિયન્ટ લેવાના, એટલે 3 -2 -1. સેકન્ડ રોમાં 1 1 -2. થર્ડ રોમાં 2 -2 -3. આ તમારું સેકન્ડ આન્સર ડીબીનો આન્સર મળી જશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ડીબી. ડીબી મળી જાય પછી સેમ સિમિલરલી તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું ડીસી. ધારો કે ડીસીનો આન્સર આવો આવશે. સી સિવાયના કોફિશિયન્ટ 3 -4 -1 1 2 -2 2 5 -3. તો આ તમારા ડીસીના આન્સર મળી જશે. આ પ્રમાણે તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો એટલે તમને ડીસીનો આન્સર મળી જશે. અને લાસ્ટમાં ડીનો આન્સર કેવી રીતે મળે એ એક્સપ્લેન કરી દઉં, પછી તમને આવડે જ છે. ડીનો આન્સર એટલે આના સિવાયના કોફિશિયન્ટ. સો 3 -4 -2 1 2 1 2 5 -2. અને આ આન્સર મળી જાય પછી લાસ્ટ મેથડમાં જે રીતે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું હતું એ પ્રમાણે તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો એટલે તમને ફાઇનલી આન્સર મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ ક્વેશ્ચન તમારે સોલ્વ કરવાનો છે, બરાબર. આનો આન્સર હું તમને આપી શકીશ. તમે આન્સર ચેક કરી લેજો કે આનો આન્સર તમારે કેટલો આવવો જોઈએ. તો આનો ફાઇનલી આન્સર આપણે આન્સર્સ તમને આપી દઉં છું. આન્સર તમે લખી લ્યો જેથી કરીને તમે સોલ્વ કરો તો પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. ફર્સ્ટ dxનો આન્સર 45 આવશે. dy નો આન્સર -15 આવશે. dz નો આન્સર 15 આવશે. અને ઓનલી ડીનો આન્સર -45 આવશે. તો આ પ્રમાણે આન્સર આવવા જોઈએ. જો ન આવે તો ક્યાંક પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશનની મિસ્ટેક હશે જે તમે કરેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર. પાછું એક વખત ચેક કરવાનું, જ્યાં મિસ્ટેક દેખાય એ સુધારી ફરીથી ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. નાવ ફાઇનલ આન્સર એક્સનો આન્સર તમને મળશે 1, વાયનો આન્સર મળશે 3 અને ઝેડનો આન્સર મળશે 3. તો આ તમારા ફાઇનલ આન્સર થશે, બરાબર છે. અહીંયા
મેં લખ્યું છે dx dy dz, પણ તમને ખ્યાલ છે આપણે આવશે da db અને dc, બરાબર. તમને ખ્યાલ છે આપણે abc ધારેલા છે, da db અને dc. તો તમારા આન્સર આ પ્રમાણે રહેશે: da 45 db -15, dc +15 અને d -45. અને ફાઇનલી આન્સર તમને XYZ નો મળશે 133. આ પ્રમાણે તમને મળવું જોઈએ. નાવ another questions for method number 3. કે સપોઝ તમને મેથડ નંબર 3માં આવો ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય કે જેમાં તમને ઇક્વેશન 3 છે, પણ દરેક ઇક્વેશનમાં વન વેલ્યુ મિસિંગ છે. એકમાં ઝેડ નથી આપ્યો ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં, સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં ધ્યાનથી જોશો તો એક્સ નથી, થર્ડ ઇક્વેશનમાં વાય નથી. તો આવા સંજોગોમાં આપણે આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ આ પ્રમાણે કરશું: એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ, આમાં ઝેડ નથી તો વી રાઇટ 0z અને -1 આ સાઈડ આવે તો કેવા થાય? પ્લસ. એટલે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તમારું ખરેખર આ આવશે. ધ્યાનથી જુઓ, જે વેલ્યુ નથી એની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકવાનું થાય અને 0z. સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં એક્સ નથી તો આપણે લખશું 0x પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, અને સામેથી 1ને આ સાઈડ ટ્રાન્સફર કરો તો -1 થાય, -1. થર્ડ ઇક્વેશનમાં વાય નથી તો વાયની જગ્યાએ મૂકવાનું 0y પ્લસ ઝેડ, પછી +0 લખો કે -0 લખો, ડઝન્ટ મેટર, =0. હવે તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે તમે dx ફાઇન્ડ કરો છો ત્યારે dxની અંદર આ રીતે આવશે 1 0 1. એક સિવાયના કોફિશિયન્ટ લેવાના છે, 1 1 અને -1, 0 1 અને 0. આ પ્રમાણે તમારે વેલ્યુ લેવાની થશે. ક્લિયર? 1 0 1 1 1 -1 0 1 ને 0. આ તમારો dxનો આન્સર થયો. આના પછી તમને આવડે છે ફાઇન્ડ કરતા, બરાબર. સિમિલરલી હું તમને dy ફાઇન્ડ કરતા શીખડાવી દઉં. ડીવાયની અંદર આવશે વાય સિવાયના કોફિશિયન્ટ. સો 1 0 1 0 1 -1 1 1 અને 0. આ થયા ડીવાયના કોફિશિયન્ટ. નાવ ડીઝેડના કોફિશિયન્ટ. ડીઝેડમાં 1 1 1 0 1 -1 1 0 0. આ થયા ડીઝેડના કોફિશિયન્ટ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ડીઝેડ. ડન. અને સિમિલરલી લાસ્ટ પોઈન્ટ ડીના કોફિશિયન્ટ લખવા હોય તો લાસ્ટ પોઈન્ટ સિવાયના કોફિશિયન્ટ લખવાના. સો 1 1 0 0 1 1 1 0 1. અને ચારેય વેલ્યુ મળી જાય dx dy dz d. પછી તમે ઇક્વેશનમાં એપ્લાય કરો. તમને ઇક્વેશન્સ ખબર છે કેમ લખવાનું છે? તો કે એક્સના અપોનમાં dx માઇનસ વાયના અપોનમાં dy, ઝેડના અપોનમાં dz અને -1ના અપોનમાં d. તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે. અને આમાં વેલ્યુ મૂકશો એટલે હું તમને આન્સર આપી શકીશ કે આન્સર કેટલો આવે છે. તો આનો આન્સર આવશે x -1, y 0 અને z 1.
અને ત્રણેય આન્સર તમને ખ્યાલ છે કોઈ પણ ઇક્વેશનમાં મૂકી તમે ચેક કરી શકો છો યોર આન્સર ઇઝ રાઇટ યા રોંગ. એક્ઝામમાં પણ આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો બે સમનું બેઝિક તમને સમજાવ્યું, બાકીનું આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયેલું છે અને મેથડ 2 બધાને આવડે છે તો તમે આનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. ઓકે, now next method is method number 5, and method number 5 is the find the value of x, k या a also. કોઈ પણ ફિગર્સ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું પૂછી શકે. તો ઇન ધીસ મેથડ આઈ હેવ એક્સપ્લેન 2 ક્વેશ્ચન્સ. આઈ થિંક બી ડિવિઝનને મેથડ 5 પણ થઈ ગઈ છે. તો આજે એ લોકોને જેટલું પણ હોમવર્ક આપ્યું છે એ બધું કમ્પ્લીટ એકસાથે કરી લેજો. બરાબર છે, હું હોમવર્કની પણ ચર્ચા કરી લઉં છું. તમને મેથડ નંબર 5નો ક્વેશ્ચન્સ બતાવું. આ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન હોઈ શકે. બરાબર, આ પ્રકારનો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ પહેલાં તો કે ઇફ ફર્સ્ટ રોમાં છે 11, 40, 28, 3, 12, 8, a2, 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ એ. આવો ક્વેશ્ચન આપણે પૂછ્યો છે. તો આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવા માટે આપણે હંમેશા સોલ્વ કરશું ફર્સ્ટ લાઇનથી. તો ઓલ ઓફ યુ નો 11 એની પ્લસ સાઇન આવે. હવે તમને ખબર છે કે આ વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, પહેલાં આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, પછી આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ એક સ્ટેપ લખી શકીએ છીએ. ડાયરેક્ટ 12 2 ઝા 24 માઇનસ 8 2 ઝા 16, પછી 40 માટે કઈ સાઇન આવે? માઇનસ, ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3 2 ઝા 6. જે 40 જે રો અને કોલમમાં છે એ કન્સિડર નથી કરતા. સો 3 2 ઝા 6 માઇનસ 8 8 ઝા 8 a. 8 ઇન્ટુ a મીન્સ 8a. અને લાસ્ટમાં 28ની સાઇન આવશે પ્લસ, બ્રેકેટમાં 3 2 ઝા 6 માઇનસ a 12 ઝા 12a. આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન આવશે. એ થઈ જાય પછી 11 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 24 માઇનસ 16 એટલે 8 આન્સર આવશે, માઇનસ 40 ઇન્ટુ બ્રેકેટ. આમાં કાંઈ ના થઈ શકે. 6 માઇનસ 8 એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, પ્લસ 28 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 6 માઇનસ 12 એ પણ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને 0 આપેલા છે તો આપણે અહીંયા લખી નાખશું 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ. ઓકે, વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 8 11 8 ઝા 88 માઇનસ 46 ઝા માઇનસ 240. દેન માઇનસ માઇનસ પ્લસ 40 ઇન્ટુ 8. સો આન્સર 320a. then plus 28 6 are 168, then minus 28 into 12 are 336a અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપણે પહેલાં જ લખેલા છે. હવે આપણે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે વેલ્યુવાળી રકમ છે એનું સોલ્યુશન આપણે આપીએ તો 3 રકમ છે 88 માઇનસ 240 અને પ્લસ 168. તો આન્સર આવશે પ્લસ 16. અને પછી એ વાળી વેલ્યુ લઈએ તો એ વાળી વેલ્યુ છે 320a માઇનસ 336a. તો આન્સર આવશે માઇનસ 16a. ઓકે, ડન. હવે આ માઇનસ 16a અહીંયા માઇનસ છે, સામે જાય તો કેવા થાય? પ્લસ. તો 16a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 આન્સર આવશે. સો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 ડિવાઈડ બાય 16 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો એનો ફાઇનલી આન્સર મને મળશે 1. નિરાતે એક વખત આખો ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી પરફેક્ટ જોઈ લ્યો. It is very easy method. So in the examination, suppose this type of questions are in the examination, then 100% you are attempt this type of question. જોઈ લ્યો.
ડન, ક્લિયર? હજી એક ક્વેશ્ચન આ ટાઈપનું આપણે કરીએ સોલ્વ, જેથી કરીને મેથડ પરફેક્ટ બધાને સમજાઈ જાય અને એક્ઝામમાં તમે આ મેથડ ઇઝીલી એડોપ્ટ કરી શકો. ધેન આફ્ટર ઓનલી વન મેથડ્સ આર રિમેનિંગ. પછી આપણે એક લાસ્ટ મેથડ છે એના 2 લેક્ચર્સ લેશું એટલે આપણું ચેપ્ટર 1 છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હિયર ધ ક્વેશ્ચન, ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ કે બટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 43 આપેલા છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરશું 4 થી. 4 ઇન્ટુ બ્રેકેટ કે 1 ઝા કે માઇનસ 6 કે ઝા 6k. ધેન 5ની કઈ સાઇન આવશે? માઇનસ. -2 1 ઝા -2 અને 6 1 ઝા 6. પછી 7ની સાઇન માઇનસ છે તો એ તો માઇનસ જ રાખશું આપણે. -2k અને 1k ઝા -k અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને આપેલા છે 43. ઇન ધ પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હતા તો આપણે 0 લખતા હતા. આમાં 43 આપેલા છે તો વી રાઇટ 43. હવે 4 છે એ બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરશે તો શું આન્સર આવશે? 1 સ્ટેપ હજી આપણે એક લઈ શકશું. 4 ઇન્ટુ બ્રેકેટ કે -6k એટલે -5k થાય. દેન -2 -6 મીન્સ -8 થાય. દેન -2k -k એટલે -3k થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 43. હવે -20k, 4 ઇન્ટુ -5 એટલે -20k. દેન -5 ઇન્ટુ -8 સો +40. દેન -7 ઇન્ટુ +3 સો 21k. 7 3s are 21 and is equal to 43. Next step, -20k plus 21k એટલે only k વધશે is equal to 43 minus 40. કારણ કે 40ની સાઈડ તમે ચેન્જ કરો એટલે માઇનસ થાય અને કેનો આન્સર વધશે k. સો ફાઇનલ આન્સર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. કેનો આન્સર આવી જશે 3. એક્ઝામમાં આ સમનો આન્સર ચેક કરવો હોય તો કેની જગ્યાએ 3 મૂકી દેવાના અને પછી એને સોલ્વ કરવાનું. તમારો આન્સર 43 આવી જાય તો સમજી લેવાનો કે સમ સાચો છે. તમે અહીંયા કેની જગ્યાએ 3 મૂકી દો અને સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો મેથડ 2થી તો તમને આન્સર 43 મળી જવો જોઈએ. જો મળી જાય તો સમ તમારો રાઈટ છે કહી શકાય. ઓકે, સો ટુડે વી ડિસ્કસ અબાઉટ મેથડ નંબર 4 કમ્પ્લીટ કરી એન્ડ મેથડ નંબર 5. ઓકે, હોમવર્કમાં ખાસ કરીને ધ્યાનથી જોશો તો મેં મેથડ નંબર 1 to 5 કમ્પ્લીટ કરી છે. એ 5 મેથડનું હોમવર્ક એકસાથે આપેલું છે. ક્લાસમાં આપેલું જ હતું મેથડ 1 અને 2નું હોમવર્ક. મેથડ 3 અને મેથડ 4નું હોમવર્ક મેં તમને બી ડિવિઝનમાં તો ટીક કરાવેલા જ છે સમ. ઇફ એ ડિવિઝનમાં કદાચ સમ ટીક ન કરાવ્યા હોય તો હવે અત્યારે એકસાથે 5 મેથડનું હોમવર્ક છે એ નોટબુકમાં નોટ ડાઉન કરી લ્યો. એક્સરસાઇઝ મેથડ નંબર 1 1 to 6 સમ, મેથડ નંબર 2 23 to 28 સમ, મેથડ નંબર 3 7 to 19, then 34 59b 65 82 87 89 93. Then method number 4 20 to 22 22 77 78 97, and method number 5 29 to 33, then 55 and 79. સ્ક્રીન રાખું છું એકાદ મિનિટ, તમે હોમવર્ક નોટબુકમાં નોટ ડાઉન કરી લો. તમારી પાસે ક્વેશ્ચન છે બને તો આ વીકમાં આ બધા સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો.
ઓકે, હોમવર્ક જો નોટ ડાઉન થઈ ગયું હોય તો આજે બને પોસિબલ હોય તો ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો, બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મેથડ નંબર 6 સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.